जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 11 चैप्टर नंबर 5 द्रव्य अने द्रव्यावस्था में वायु अने प्रवाही में आपणे छेल्ले लेक्चर नंबर 12 में आपणा पेम्पलेटना प्रश्न नंबर 32 थी 34 भणी गया था। 34मो प्रश्न है वास्तविक वायु समीकरण अथवा तो वान डेर वाल्स समीकरण तारवो अथवा समझावो। ए प्रश्नનું रिविजन करी आज आगळ लेक्चर नंबर 13 में आगळ वधीशुं। बराबर, लेक्चर नंबर 13 में आगळ वधीए छीए। तो पहलो प्रश्न नंबर 34નું रिविजन ध्यान नहीं राखजो। प्रश्न नंबर 34 एमां थोड़ी मुश्केली पड़े छे एटले हूँ रिविजन करावी दूँ। ध्यान राखो, आपणे जे वायु अणुगतिवादना सिद्धांतनी अभिधारणाओ अथवा तो पूर्वधारणाओ अभिधारणाओ हती ए रजू करी ए कोना माटे हती? तो के आदर्श वायु माटे हती। कोना माटे? आदर्श वायु माटे। अने आदर्श वायु माटे एमां बे पूर्वधारणाओ एवी हती के जो ए वास्तविक वायुने लागू पाडीए तो ए खोटी पड़े। कई बे पूर्वधारणाओ? तो एक, वायुना जत्थामां वायुना अणुओ वच्चे आकर्षण बल होतुं नथी। आ पूर्वधारणा आदर्श वायु माटे साची है पण वास्तविक वायु माटे खोटी है। केम? तो आपणे पुरवार करी गया कि जो वास्तविक वायु में आकर्षण ना होय तो आपणे एनुं प्रवाहीकरण करी शकीए नहीं, एटले कि एमने भेगा करी एने प्रवाही बनावी शकीए नहीं। पण आपणे वास्तविक वायुओनुं प्रवाहीकरण करी शकीए छीए। आपणे बजारमां प्रवाही CO2, प्रवाही ऑक्सिजन, प्रवाही नाइट्रोजन, इवन LPG पण प्राप्त छे। एनो मतलब कि एमनुं प्रवाहीकरण थाय छे। प्रवाहीकरण थाय छे एनो मतलब कि एमां आकर्षण बळ होय छे। तो जोजो हूँ अहींया बे शब्दों बदलीश। आ आदर्श वायु होय तो आ साचुं छे, पण आ ज वस्तु वास्तविक वायुना जत्थामां वायुना अणुओ वच्चे आकर्षण बळ होय छे। केवुं? तो अति निर्बळ। बरोबर, आ पहली आपणे आ सुधारो कर्यो। तो चलो बीजू, तो आदर्श वायु નું કદ, સોરી, આદર્શ વાયુના અણુનું કદ વાયુના કુલ કદની સાપેક્ષે અવગણ્ય હોય છે। આ કોના માટે હતી? આદર્શ વાયુ માટે। પણ આપણે ભણી ગયા કે વાસ્તવિક વાયુ માટે અણુનું કદ વાયુના કુલ કદની સાપેક્ષે અવગણી શકાતું નથી। કેમ ભાઈ અવગણી શકાતું નથી? તો મેં તમને ગઈ વખતે આ બે વસ્તુ શીખવાડી હતી કે જો એને અવગણીએ તો આપણે અવગણીએ એટલે આ પાત્રનું કદ V છે। ધારો કે આ પાત્રનું કદ V છે। હવે એની અંદર આદર્શ વાયુનો અણુ તો અવગણી શકાય છે। આદર્શ વાયુના અણુના કદને અવગણી શકાય છે। केम अवगणी शकाय? तो एमां आकर्षण बळ होतुं नथी, एटले अणुओ शक्य एटला दूर 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 अने V पात्रमां कदाच एकादो अणु होय, कदाच एकादो अणु होय तो 1 लीटरमां 1 अणु होय तो अवगणी शकाय। पण वास्तविक वायु माटे ध्यान राखजो, આપણે એ જ 20 લીટરનું પાત્ર લઈએ તો વાસ્તવિક વાયુમાં આકર્ષણ બળ, અતિ નિર્બળ આકર્ષણ બળ છે, એટલે તેમાં 1 લીટરમાં 1 અણુ નહીં હોય, ઘણા અણુઓ હશે। હવે તમે વિચારો કે આ અણુઓના કદનો સરવાળો, જો અહીંયા એક જ અણુનું કદ હતું, અહીંયા આ અણુઓના કદના સરવાળાને ધ્યાનમાં લેવાનું છે। તો આને અવગણી શકાય, આને અવગણી શકાય નહીં। તો આ બે પૂર્વધારણાઓ જો હવે આપણે જે PV બરાબર NRT સૂત્ર તારવ્યું છે, PV બરાબર NRT સૂત્ર તારવ્યું છે, એ શેના આધારે તારવ્યું છે? તો આ બે પૂર્વધારણાઓના આધારે વાદળી રંગની, ચલો હું ત્યાં વાદળી રંગથી જ લખું। बोलो कई पूर्वधारणाओं आधारे तारव्यू है? तो PV बराबर NRT ए आदर्श वायु समीकरण एटले के आदर्श वायुनी पूर्वधारणाओं आधारे तारव्यू है। पण जो ये समीकरण हवे जोजो वास्तविक वायु आ समीकरणनुं पालन नहीं करता, तो एनुं कारण शुं छे कि आ बे पूर्वधारणाओ खोटी है। तो आपणे ए बे पूर्वधारणाओमां सुधारो करी अने ए सुधारा उपरथी आ समीकरणमां सुधारो करीए तो आ समीकरण जेम आदर्श वायु समीकरण है एम आपणने अहींया वास्तविक वायु समीकरण मळी जाए। अने एना माटे आपणे गई वखते भणी गया था। जो अहींया एक पात्रमां धारो के वायुना 2 अणुने ध्यानमां लईए, एक अणु अहींया छे
જે પોતાના જેવા અન્ય અણુઓ વડે આ રીતે ઘેરાયેલો છે, બરાબર. એક અણુ અહીંયા છે જે પોતાના જેવા અન્ય અણુઓ વડે આ રીતે ઘેરાયેલો છે. બોલો, આ અણુને હું એ નામ આપું, આને બી આપું, તો એ પોતાના જેવા અણુઓ વડે બધી દિશામાંથી ઘેરાયેલો છે, એટલે એની ઉપર લાગતું પરિણામી આકર્ષણ બળ શું થશે? શૂન્ય. જ્યારે અહીંયા શૂન્ય નહીં થાય, કઈ દિશામાં બળ લાગશે? આ દિશામાં, એટલે કે પાત્રની દિવાલથી વિરુદ્ધ દિશામાં. હવે જોજો, આપણે કોઈ પણ વાયુનું દબાણ કઈ રીતે માપીએ છીએ? તો અહીંયા એક બેરોમીટર જોડી દઈએ અને એ અંદર વાયુ ભરીએ, અને એ બેરોમીટર જે દબાણ દર્શાવે એને આપણે શું કહીએ છીએ? વાયુનું દબાણ. પણ હવે જોજો, વાયુ અહીંયા બેરોમીટરના પિસ્ટન ઉપર કયો કણ દબાણ લગાડે છે? આ રહ્યો કે આ રહ્યો? તો અહીંયા રહેલો, એટલે કે દિવાલની પાસે રહેલો. અને દિવાલની પાસે રહેલો જે કણ છે એની ઉપર લાગતું પરિણામી આકર્ષણ બળ શૂન્ય હોતું નથી, એટલે કે પાત્રની અંદરની તરફથી ખેંચાયેલો હોય છે. એટલે જે બળ લાગવું જોઈએ, જે દબાણ લાગવું જોઈએ એના કરતાં કેવું લાગે છે? ઓછું. એટલે આપણે અહીંયા એને જે લાગવું જોઈએ એના કરતાં ઓછું, ખબર પડી? આ માપ આપણને ઓછું મળશે. તો એ પૂરું કરવા માટે, એ જે ઓછું હતું એ પૂરું કરવા માટે અહીંયા જે પી મળ્યો છે એ પીમાં શું કરવું પડે? આ આકર્ષણ બળ ઉમેરવું પડે. અને પ્રયોગો દ્વારા સિદ્ધ થયું છે કે અહીંયા વાયુના અણુના જથ્થા વચ્ચે પ્રવર્તું આકર્ષણ બળ એની ઘનતાના સમપ્રમાણમાં હોય, વર્ગના સમપ્રમાણમાં. હવે ઘનતા બરાબર n/v છે, એટલે બોલો ઘનતાનો વર્ગ લઈએ તો n²/v થાય. અને અહીંયા જોજો, એ ચલનમાં છે, અને ચલનમાં છે એટલે આગળ અચળાંક મૂકવો પડે, તો an²/v. બરાબર. બોલો, આપણે સૂત્રમાં શું મૂકીશું? ત્યાં શું મૂકીશું? અહીંયા મારી ભૂલ છે, v² આવશે. બરોબર. તો આ જોજો, આ સમીકરણ આ કોના માટેનું દબાણ હતું? આદર્શ વાયુ માટે. એ જ વસ્તુ આપણે વાસ્તવિક વાયુને લગાડી તો p + an²/v² થયું. ચલો, તો પહેલી પૂર્વધારણામાં સુધારો કર્યો એટલે આપણને પીની જગ્યાએ શું મળી ગયું? સુધારો કોના માટે કર્યો? તો પહેલી પૂર્વધારણા હતી આદર્શ વાયુ માટે. એ કોને લાગુ પડી? તો વાસ્તવિક વાયુ. તો એ વખતે વાસ્તવિક દબાણ આપણને કેટલું મળ્યું? તો જે બેરોમીટર દર્શાવતું હતું એ દબાણ, અને અહીંથી જે દબાણ ઓછું લાગતું હતું એ આપણે એડ કર્યું. જેટલું ઓછું લાગતું હતું એ વાસ્તવિક દબાણ થાય ને, તો કાયદેસર. ચલો, હવે બીજી પૂર્વધારણામાં સુધારો કરીએ. તો ધારો કે આનું પાત્રનું કદ 20 લિટર છે, પછી આ જે એમાં અણુઓ ભરેલા છે એ અણુનું કદ બી છે, અને એમની સંખ્યા n છે. તો બોલો, વાસ્તવમાં આ પાત્રમાં વાયુએ રોકેલું કદ કેટલું થશે? વાયુએ રોકેલું કદ કેટલું થશે? તો જે કદ વાયુના એને પ્રસરણ માટે જે કદ મળતું હોય એને રોકેલું કદ કહેવાય. તો બોલો, જે જગ્યાએ વાયુનું અણુ છે ત્યાં તો પોતે પ્રસરણ કરી ના શકે. તો આમાંથી એટલે આટલું આ જે વાયુના અણુઓ વડે રોકેલું કદ બાદ કરવું પડે, એટલે કે v - nb. તો અહીંયા આ v હતો, એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? v - nb. v - nb. b એ શું છે? વાયુના અણુનું કદ બરાબર nRT. તો બોલો, વાસ્તવિક વાયુ સમીકરણ મેં તમને ભાઈ થિયરી નથી ચલાવી, પણ થિયરીમાં જ્યાં જ્યાં મુશ્કેલી પડે એવી તે બધી વસ્તુઓનું રિવિઝન કરાવ્યું. તો બોલો, આદર્શ વાયુ સમીકરણ હતું PV બરાબર nRT, એની જગ્યાએ વાસ્તવિક સમીકરણ મળ્યું p + an²/v², બીજા કૌંસમાં v - nb = nRT. હવે જોજો, MCQમાં આ a અને bના એકમો પૂછાઈશ. આ બેને, એ અને બીને વાન ડર વાલ્સ અચળાંક કહે છે. શું કહે છે? વાન ડર વાલ્સ અચળાંક. બોલો, એનો એકમ શું થશે? તો આ આખાનો એકમ શું થાય? p + an²/v². એનો આખાનો એકમ દબાણ, એટલે કે દબાણ રાશિ થઈ, અને દબાણનો એકમ 12 થાય. તો આખાનો 12 થાય, ધ્યાન રાખજો. તો p + an²/v² બરાબર 12. બોલો, આનોય 12 હતો, તો 12 ઉડી ગયા, 12 ઉડી ગયા, એટલે કે an²/v² બરાબર 1 થયા. આ બાજુ આને 0 થયા, આને આ બાજુ લઈ જઈએ તો 0 થાય. તો હવે તો ટૂંકમાં હવે જોજો, આના બરાબર 0 એટલે આપણે 1 ધારીને ચાલવું પડે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, a એટલે અચળાંક છે, n એટલે શું છે? અણુની સંખ્યા, અને v કદ છે. તો કદ ઉપરથી તમારે હવે એક મિનિટ, આ છે ને, જ્યારે હું પાછળથી ચલાવીશ અહીંયા તમે કન્ફ્યુઝ થશો. એનું કારણ કે આપણે અહીંયા મેં એક જ પદ લીધું એટલે. ચલો, એ પૂરું જ કરી દઈએ. બોલો,
પી પ્લસ એન સ્ક્વેર અપોન વી સ્ક્વેર, બીજા કૌંસમાં વી માઇનસ એન બી બરાબર એન આર ટી. બરાબર. આ આખાનો તો એકમ 12 થયો, તો આનોય 12 થાય, કારણ કે આ 12 છે એટલે આનોય 12 થતો હોય તો જ 12 થાય. તો પીનો 12 થાય તો આનો તો એન સ્ક્વેર અપોન વી સ્ક્વેર બરાબર 12 થાય, કારણ કે આખા પદનો એકમ શું છે? 12 છે. હવે આનોય 12 છે તો આનો 12 હોય આનો 12 હોય તો જ બંનેનો કોમન 12 નીકળે. તો બોલો હવે તો આપણે સૂત્રનો કરતાં એને કરીએ તો એ બરાબર શું થશે? તો વી સ્ક્વેર બાય એન સ્ક્વેર ઇન્ટુ 12. ચલો, વી સ્ક્વેર એટલે લીટરનો વર્ગ ઇન્ટુ 12 પ્રતિ. હવે એન એટલે શું છે? બોલો. એન શું હતું? અણુઓની સંખ્યા. અને અણુઓની સંખ્યાનું એકમ તો મોલ જ છે ને. તો લીટર સ્ક્વેર 12 પ્રતિ મોલ એ શેનો એકમ થયો? એનો. વાંડરવાલ્સ અચળાંક એનો. એવી રીતે બોલો વી માઇનસ એન બી, તો આનો આખાનો શું છે? તો લીટર. બરાબર. હવે વીનો લીટર છે તો એન બીનો એ શું થાય? લીટર. તો સૂત્રનો કરતાં બીને કરીએ તો લીટર પ્રતિ મોલ થાય. આ યાદ રાખજો. આ બે MCQ પૂછાય છે. આ એનો એકમ થયો, આ બીનો એકમ થયો. ચલો, તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 34 જે ચાલી ગયો તો એનું મેં રિવિઝન કર્યું, એમાંથી શું જીનિટ પૂછાશે એ પણ શીખવાડ્યું. હવે પ્રશ્ન નંબર 35માં પ્રવેશ કરીએ. ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એને શીખો તો એવી રીતે શીખો કે જેથી ફરીથી એની સામે જોવાની જરૂર ના પડે. હું એટલે અમુક પ્રશ્નો છે જો બે વાર ચલાવું છું આગળના પ્રશ્નને પૂરો, અને એવા પ્રશ્નો હું એવું સેટિંગ કરું કે લગભગ છેલ્લે જ આવતા હોય. ચલો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 35 લઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 35નું વિધાન છે વાયુનું પ્રવાહીકરણ સમજાવી વાયુના ક્રાંતિક તાપમાન જેને ટીસી કહેવાય, પછી ક્રાંતિક દબાણ જેને પીસી કહેવાય, પછી ક્રાંતિક કદ જેને વીસી કહેવાય, અને ક્રાંતિક અવસ્થા બરોબર. ક્રાંતિક અવસ્થાને એકચ્યુઅલી એસસી કહેવાય પણ એ સંજ્ઞા આપણે ક્યાંય આપી નથી. બરોબર. ક્રિટિકલ સ્ટેટ કહેવાય એને. આ જો ક્રિટિકલ ટેમ્પરેચર, ક્રિટિકલ પ્રેશર, ક્રિટિકલ વોલ્યુમ અને ક્રિટિકલ સ્ટેટ. સ્ટેટ એટલે અવસ્થા, પણ એ આપણને ક્યાંય આપી નથી. તો આ તો ક્યાંક પૂછી નાખે તો એસસીની વ્યાખ્યા આપો તો લોકો શું કરે? વ્યાખ્યા સ્કેન્ડિયમ લખીને આવે. સ્કેન્ડિયમ તત્વ છે, એની વ્યાખ્યા થોડી હોય. બરોબર. વ્યાખ્યા શેની હોય? કોઈ પણ ભૌતિક રાશિની. ખબર પડી? વ્યાખ્યા હંમેશા ભૌતિક રાશિની હોય. તો જોઈએ હવે. બોલો વાયુનું પ્રવાહીકરણ. આપણે નાના હતા ઇન્જેક્શનની સિરિંજથી રમતા, ઇન્જેક્શનની જે નીડલ છે કાઢી નાખી, ઇન્જેક્શન ઉપર આમ આંગળી રાખીને આમ દબાવીએ. 1 મિનિટ, જો મારી પાસે ઇન્જેક્શન પડ્યું હોય તો હું તમને પ્રેક્ટિકલી બતાવું છું. 1 જ મિનિટ ચાલુ રાખજો. જો મિત્રો પ્રયત્ન કરું છું, બરાબર પ્રયત્ન કરું છું, પણ કદાચ તમને દેખાય કે ના દેખાય એ મને બહુ આઈડિયા નથી. પણ તમે ધ્યાનથી જોશો તો આ સિરિંજમાં હું ઉપર આંગળી રાખી અને દબાવું તો આટલા ભાગની હવાની ડેન્સિટી તમને વધેલી દેખાશે. એ ઘટ લાગશે. બરાબર. આટલા ભાગની હવાની ડેન્સિટી તો જોઈએ. જુઓ તમે આમ ધ્યાનથી જુઓ તો એટલા ભાગમાં તમને ઝીણા આમ શું કહેવાય બાષ્પના બિંદુઓ નીચેની ભાગ તરફ જોશો તો તમને એવું નહીં દેખાય. હવે ધ્યાનથી જોજો, હું આંગળી જો ધીમે ધીમે પાણી બાજી ગયું એની ઉપર, એ સપાટી ઉપર ભેજ બાજી ગયો, આ પ્રેશર રાખ્યું ને. હવે ધ્યાનથી જોજો, હું આંગળી છોડીશ એટલે તમને અંદરથી વાદળ એટલે કે બાષ્પ નીકળતી દેખાશે. 2 ડાયમેન્શનમાં દેખાય કે નહીં એ બહુ મોટો ઇસ્યુ છે, પણ દેખાશે ખરી, નથી દેખાતી. બરાબર. આ મારી દશા. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આપણો પ્રશ્ન છે વાયુનું પ્રવાહીકરણ. તો આપણે એને અહીંયા પ્રેશર આપ્યું તો એ પ્રવાહી ના બની. આટલું બધું પ્રેશર આપવા છતાં એ પ્રવાહી ના બની. અહીંયા અટકી ગયું. જુઓ, આટલે અટકી ગયું અને પછી હું ગમે એટલી તાકાત કરતો હતો પણ આગળ નહોતું ખસતું. એનો મતલબ
કે વાયુનું પ્રવાહીકરણ ફક્ત દબાણ વધારીને કરી શકાતું નથી, ફક્ત બાહ્ય દબાણ વધારીને કરી શકાતું નથી. તો એના માટે બીજું શું કરવું પડે? તો એની સાથે સાથે ચોક્કસ તાપમાન પણ લાગુ પાડવું પડે છે. જોજો, તો હવે લખીએ વાયુનું પ્રવાહીકરણ એટલે શું. તો અહીંયા પહેલું ટાઇટલ આપણું આવશે વાયુનું પ્રવાહીકરણ. ભાઈ તમારી પાસે સિરિંજ હોય તો ઘરે આ પ્રયોગ કરજો, તમને સીધું દેખાશે. આમાં શું છે, એક તો વસ્તુ નાની અને એમાં 2 ડાયમેન્શનમાં જોવાની એટલે બહુ ખબર ના પડે. તો જોજો, વાયુનું તાપમાન ઘટાડવાથી આપણે બીજો પ્રયોગ કરીએ. દાખલા તરીકે હું વરાળ લઉં. જોજો, વરાળને ઠંડી પાડી તો શું બનશે? પ્રવાહી બને કે નહીં? બરોબર, વરાળ ઠંડી પાડીએ તો પ્રવાહી બને છે. તો એવી રીતે આપણા જે વાયુઓ છે એને પણ ઠંડા પાડીએ તો પ્રવાહી બનવા જોઈએ ને. પણ માત્ર ઠંડા પાડવાથી પ્રવાહી નથી બનતા. તો સાહેબ વરાળ કેમ બને છે? તો એના માટે આપણું જે દબાણ છે ને એ અસર કરે છે. વાયુઓને એનાથી ઊંચું દબાણ જોઈએ છે. ઓકે, તો જોજો, વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરવા માટે આપણી પાસે 2 રસ્તા છે. કાં તો તાપમાન ઘટાડીને અથવા દબાણ વધારીને. આ 2 રીતે પ્રવાહીકરણ આપણે કરી શકીએ. પણ માત્ર તાપમાન ઘટાડીને કે માત્ર દબાણ વધારીને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાતું નથી. વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાતું નથી. એટલે કે આપણે કોઈ પણ વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરવું હોય તો તાપમાનમાં ઘટાડો અને દબાણમાં વધારો 2 કરવું પડે. તાપમાનમાં ઘટાડો અને દબાણમાં વધારો એમ બંને કરવું પડે. તો આમ માત્ર તાપમાન ઘટાડીને કે માત્ર દબાણ વધારીને આપણે વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકતા નથી. એટલે જો વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરવું હોય તો તાપમાનના ઘટાડાની સાથે સાથે દબાણમાં વધારો પણ કરવો પડે. પણ પ્રયોગો દરમિયાન એવું નોંધવામાં આવ્યું કે વાયુના પ્રવાહીકરણ ઉપર દબાણના વધારા કરતાં તાપમાનના ઘટાડાની અસર વધારે થાય છે. બરોબર, જોજો, આ વાક્ય આપણે હાલ જે પ્રયોગ કર્યો ને એને સચોટ લાગુ પડે છે. બોલો, મેં ઇન્જેક્શનની સિરિંજમાં મેક્સિમમ દબાણ લગાડ્યું, તેમ છતાં વાયુનું પ્રવાહીકરણ કેમ ના થયું? તો દબાણના વધારા કરતાં તાપમાનના ઘટાડાની, તો એ પ્રવાહીકરણ ન થવા પાછળનું કારણ છે આ રૂમનું ટેમ્પરેચર. આ રૂમનું ટેમ્પરેચર એટલું ઓછું નહોતું કે જેથી કરીને દબાણના વધારાની અસર થાય. બરોબર, એટલે ફરીથી આ વાક્ય વાયુના પ્રવાહીકરણ ઉપર દબાણના વધારા કરતાં તાપમાનના ઘટાડાની અસર સવિશેષ થાય છે. આથી બોલો, અમુક ચોક્કસ તાપમાને, આથી આપણે અહીંયા વ્યાખ્યા લખીશું, આથી અમુક ચોક્કસ તાપમાન કરતાં નીચા તાપમાને જ વાયુ ઉપરનું બાહ્ય દબાણમાં વધારો કરી, વાયુ ઉપરના બાહ્ય દબાણમાં વધારો કરી વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાય છે. વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાય છે. એનાથી જો આ તાપમાનથી ઊંચું તાપમાન હોય તો તમે ગમે એટલું દબાણ લગાડો તેમ છતાં પ્રવાહીકરણ થતું નથી. બરોબર, આ નિશ્ચિત તાપમાનને, આ નિશ્ચિત અથવા તો ચોક્કસ તાપમાનને જે તે વાયુનું ક્રાંતિક તાપમાન કહે છે. બોલો, કમ્પ્લીટ. તો બોલો, ક્રાંતિક તાપમાનની વ્યાખ્યા હવે આપવાની હોય તો શું આપી શકાય? તો આપણે પ્રવાહીકરણ સમજાવી દીધું, હવે બધી વ્યાખ્યાઓ આપવાની છે.
બોલો, તો ફરીથી વાયુનું પ્રવાહીકરણ, તો જો કોઈ પણ વાયુનું પ્રવાહીકરણ બે રીતે કરી શકાય. કઈ બે રીતે? તો તાપમાનમાં ઘટાડો કરીને અથવા તો દબાણમાં વધારો કરીને. પરંતુ માત્ર તાપમાનમાં ઘટાડો કરવાથી અથવા તો માત્ર દબાણમાં વધારો કરવાથી વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાતું નથી. હવે પ્રયોગો દરમિયાન નોંધવામાં આવ્યું કે વાયુના પ્રવાહીકરણ ઉપર દબાણના વધારા કરતાં તાપમાનના ઘટાડાની અસર વધારે થાય છે. એટલે કે અમુક ચોક્કસ તાપમાનથી ઊંચું તાપમાન હોય અને આપણે ગમે એટલું દબાણ લગાડીએ તેમ છતાં વાયુનું પ્રવાહીકરણ થતું નથી. એ તાપમાનથી નીચું તાપમાન હોય અને જો બાહ્ય દબાણમાં વધારો કરવામાં આવે તો જ પ્રવાહીકરણ કરી શકાય છે. આ ચોક્કસ અથવા તો નિશ્ચિત તાપમાનને શું કહે છે? ક્રાંતિક તાપમાન. અને એના ઉપરથી આપણે હવે ક્રાંતિક તાપમાનની વ્યાખ્યા આપીશું. તો હવે હું 4 વ્યાખ્યાઓ માટે જગ્યા કરી અને વ્યાખ્યાઓ લખું છું. તો સૌથી પહેલી, બોલો, ક્રાંતિક તાપમાન TC. બોલો, આપણે ઓલરેડી વ્યાખ્યા લખી જ ગયા છીએ. શું લખીશું વ્યાખ્યામાં? બોલો, તો જે અધિકતમ તાપમાને, જે અધિકતમ એટલે વધુમાં વધુ તાપમાને વાયુ ઉપરનું, જો અહીંયા થોડી ચોપડીમાં ભૂલો છે. વાયુનું દબાણ અને વાયુનું બાહ્ય દબાણ બે વસ્તુ જુદી છે. તો વાયુ ઉપરનું બાહ્ય દબાણ વધારીને, જે અધિકતમ તાપમાને વાયુ ઉપરનું બાહ્ય દબાણ વધારીને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરી શકાય છે, તે અધિકતમ તાપમાનને જે તે વાયુનું ક્રાંતિક તાપમાન TC કહે છે. જો હવે આમાંથી મળતો એક MCQ આ વ્યાખ્યામાંથી. બોલો, હું 3 વાયુઓ લઉં, A, B અને C. એકનું ક્રાંતિક તાપમાન 40°C છે, એકનું 60°C છે અને એકનું 20°C છે. બોલો, આમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? આમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? જોજો, મસ્ત MCQ છે. તો જેમ ક્રાંતિક તાપમાન જોજો શૂન્યની નજીક હોય, આટલું યાદ રાખજો, શૂન્યની નજીક હોય તેમ તેનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થાય. જોજો, આ ABC લીધા. હવે XYZ લઉં. ધારો કે આનું -60°C છે. સોરી, મારી 1 મિનિટ, મારી ભૂલ થઈ છે. એક જ મિનિટ, હું તમને સમજાવું છું. મારે જે સમજાવવું છે ને એ વાક્યમાં થોડું અનર્થ થઈ ગયો. આ -40°C છે અને આ -20°C છે. આ વાક્ય સાચું જ છે, ખોટું નથી. બોલો, તો આમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ, ABCમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? કોનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? બોલો, તો Cનું, અરે Bનું. અને આમાં કોનું સહેલાઈથી થશે? તો આનું. આવું કેમ સાહેબ? આવું કેમ? ચલો, હજુ તમને થોડો એકદમ પરફેક્ટ સમજૂતી આપવા માટે હું અહીંયા 3 ડિગ્રી, 13 ડિગ્રી અને 23 ડિગ્રી લઈશ સેલ્સિયસમાં. બોલો, હવે કોનું થશે સરળતાથી? તો આનું થશે. આ MCQમાં બહુ જ વખત પૂછાયું છે એટલે હું આટલું શાંતિથી જઈ રહ્યો છું, સમજજો. તો કેમ? તો હાલ આપણે કયા તાપમાને છીએ? 25°C. આપણું ઓરડાનું તાપમાન એવરેજ STP પ્રમાણે 25°C. બોલો, 25થી નીચે જઈએ તો પહેલું 23 આવે કે પહેલું 13 આવે? તો જે પહેલું આવતું હોય એ વાયુ સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ થાય. આનું પ્રવાહીકરણ કરવા માટે આપણે ઓછામાં ઓછું 13°C લઈ જવું પડશે. આનું 23 જ થઈ જશે. એવી રીતે બોલો, અહીંયા આપણે નીચે તરફ જઈએ, આમ હજુ 0 પછી જઈએ તો 0 પછી પહેલું -20 આવે કે -40 આવે કે -60 આવે? તો -20 આવે. તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, એક વાક્ય હું હવે લખીશ. જેમ વાયુનું ક્રાંતિક તાપમાન વધે, ઊંચું હોય, તેમ તેનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થાય છે.
બરોબર, તેમ તેનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થાય છે. તો મેં જે અહીંયા શબ્દ લખ્યો તો બોલો -20 અને +20, આ બેમાંથી કોનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? તો બે શૂન્યથી સરખા અંતરે છે, પણ તેમ છતાં આ ઊંચું છે એટલે આનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે. કમ્પ્લીટ. જે ઊંચું હોય તાપમાન, હવે વિવિધ વાયુઓના ક્રાંતિક તાપમાનનો ક્રમ તો જોજો, સોરી મારી ભૂલ થાય છે, કદાચ હી હા નાઓ કોમી કોટું હકલા અહીંયા લેસ ધેન આવશે. હી હા ના ઓ કો મી કોટું હકલા એમાં SO2. આ વિવિધ વાયુઓના ક્રાંતિક તાપમાનનો ક્રમ છે. ખબર પડી? સૌથી સરળતાથી કોનું પ્રવાહીકરણ થશે? SO2નું. એનાથી મુશ્કેલ તો આની ટ્રીક છે, લખી નાખજો. હી હા ના ઓ કો મી કોટું હકલા એ પાસોટું. હકલા એ પાસોટું. આ વિવિધ વાયુઓના ક્રાંતિક તાપમાનનો ક્રમ છે. બરોબર. આમાંથી MCQ પૂછાય, નીચેના પૈકી કયા વાયુનું પ્રવાહીકરણ સહેલાઈથી થશે? તો દાખલા તરીકે 1 2 3 4 આપ્યા તો મિથેનનું સહેલાઈથી થાય. આ બધામાં સૌથી સહેલાઈથી કોનું થાય? SO2નું. એનાથી મુશ્કેલ H2O, એનાથી મુશ્કેલ NH3, એનાથી મુશ્કેલ, સૌથી મુશ્કેલ HEનું છે. બરોબર. ચલો, તો આ ક્રાંતિક તાપમાન, આ બે વસ્તુ જી નીટ માટે આપી. હવે લખીશું ક્રાંતિક દબાણ PC. તો જોજો, ક્રાંતિક તાપમાને વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરવા માટે ક્રાંતિક તાપમાને રહેલા વાયુનું પ્રવાહીકરણ કરવા માટે જે લઘુત્તમ બાહ્ય દબાણ લાગુ પાડવું પડે તે લઘુત્તમ બાહ્ય દબાણને જે તે વાયુનું બોલો PC કહે છે. મેં વચ્ચે શોર્ટ માર્યું. બરાબર, તમારે પૂરું લખવાનું છે. દાખલા તરીકે સીઓનું ક્રાંતિક તાપમાન ધારો કે 20 ડિગ્રી છે, તો આપણે એને 20 ડિગ્રીએ લઈ ગયા તો શું પ્રવાહીકરણ થશે? નહીં થાય. પછી એની ઉપર દબાણ લગાડવું પડશે, અને એ જ્યારે એ 20 ડિગ્રીએ રહેલા CO વાયુનું જે દબાણ લગાડીને પ્રવાહીકરણ થાય એ દબાણને COનું શું કહેવાય? ક્રાંતિક દબાણ PC. ચલો, એના પછી ક્રાંતિક કદ VC. તો જોજો, વાયુનું તાપમાન તેના ક્રાંતિક તાપમાન જેટલું, બરોબર, અને વાયુનું દબાણ તેના ક્રાંતિક દબાણ જેટલું. તો 1 મોલ વાયુનું તાપમાન તેના ક્રાંતિક તાપમાન TC જેટલું અને તેની ઉપર લાગતું બાહ્ય દબાણ. હવે ધ્યાન રાખજો, અહીંયા બાહ્ય શબ્દ ચોપડીમાં કેમ નથી લખ્યો એ પણ તમને સમજાવી દઉં. તો વાયુ આપણે એનું પ્રવાહીકરણ કર્યું છે એટલે વાયુ જેટલું દબાણ અંદરથી લગાવે એટલું જ બહારથી લાગતું હોય. અહીંયા બે બાજુથી લાગતું દબાણ સરખું હોય. બરોબર. જેમ જેમ આપણે અંદરથી બહારથી દબાણ વધારતા જઈએ એમ અંદરનું વધતું જાય. અહીંયા ધ્યાન રાખો, આપણે આ સિરિંજને હું અત્યારે આટલી ખુલ્લી છે, આંગળી મૂકીને અહીંથી જેમ દબાણ વધારું છું એમ અંદરે વધતું જાય છે. એનું જો એનું પરિણામ હું નીચેથી આંગળી છોડી લઈશ તો પિસ્ટન બહાર આવી જાય. જુઓ, પિસ્ટન પાછો બહાર આવી જાય છે. તો એને પાછો ધક્કો કોણ મારે છે? તો આ પિસ્ટન હાલ અહીંયા કેમ અટકેલો છે? આ પિસ્ટન, એક જ મિનિટ, આ પિસ્ટન અહીંયા કેમ અટકી ગયો આટલું દબાણ લગાડવા છતાં? તો અંદરથી જેટલું દબાણ લાગે છે એટલું જ બહારથી લાગે છે. બરાબર. તો બાહ્ય દબાણ શબ્દ કદાચ નહીં લખો તો એ ખોટું નહીં પડે. તો આપણે અહીંયા સીધું જ તાપમાન જેટલું અને તેનું દબાણ ક્રાંતિક દબાણ જેટલું હોય
ત્યારે આ 1 મોલ શબ્દ હવે લખીશ, 1 મોલ વાયુએ ધારણ કરેલા કદને અથવા તો 1 મોલ વાયુના કદને 1 મોલ વાયુના કદને ક્રાંતિક કદ વીસી કહે છે. કમ્પ્લીટ. ચલો એના પછી બોલો ક્રાંતિક અવસ્થા, એકદમ સહેલામાં સહેલો, તો એને હું SC, એની કોઈ સંજ્ઞા નથી પણ તોય લખવું હોય તો લખી શકાય. બોલો વાયુની જે અવસ્થામાં, જો અહીંયા લખાય વાયુની જે અવસ્થામાં, બોલો વાયુનું દબાણ, વાયુનું તાપમાન તેના TC જેટલું, હું ટૂંકમાં લખું છું, કદ તેના VC જેટલું અને દબાણ તેના PC જેટલું હોય. PC જોજો, તાપમાન તેના TC એટલે કે ક્રાંતિક તાપમાન જેટલું, કદ તેના VC એટલે કે ક્રાંતિક કદ જેટલું અને દબાણ તેના PC એટલે ક્રાંતિક દબાણ જેટલું હોય, તે અવસ્થાને વાયુની ક્રાંતિક અવસ્થા કહે છે. કમ્પ્લીટ. હવે ધ્યાન રાખજો, આમ દરેક વાયુ માટે TC, PC, VC આ એક નિશ્ચિત, એના મૂલ્યો નિશ્ચિત હોય છે. દરેક વાયુ માટે TC, PC અને VCના મૂલ્યો નિશ્ચિત અને જુદા જુદા હોય છે અને તેમને વાયુના ક્રાંતિક અચળાંકો કહે છે. અને જુદા જુદા વાયુઓના ક્રાંતિક અચળાંકોના મૂલ્યો જુદા જુદા પરંતુ અચળ હોય છે. હવે એ મૂલ્યો કેટલા હોય છે એ તમારે જોવું હોય તો પેજ નંબર, આપણા પેમ્ફલેટના પેજ નંબર 26 ઉપર તમને બધા મૂલ્યો આપી દીધા છે. પ્રશ્ન નંબર 18થી તમે જોશો તો બધું મળી જશે. એ આપણે યાદ રાખવાના છે, જી નીટમાં પૂછાય છે. પ્રશ્ન નંબર 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 આ બધા એના જ મૂલ્યો છે. ઓકે, તો આ બધું મેં જી નીટમાં લખીને આપી દીધું છે, જે આપણે યાદ રાખવાનું છે. એને કંઈ સમજવાનું નથી, એને એ મૂલ્યો આપણે યાદ રાખવા પડે છે. ઓકે, તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 35 પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 36ની વાત કરીશું. તો ધ મોસ્ટ અગ્રેસ્ટ, જો હું બે વખત સુપરલેટિવ ડિગ્રી વાપરું છું અને એ પાછી ગુજરાતીમાં, એક ગુજરાતીમાં ને એક ઇંગ્લિશમાં. ધ મોસ્ટ એટલે સુપરલેટિવ ડિગ્રી અને અઘરાનો મેં કર્યો અગ્રેસ્ટ એટલે પાછળ EST લગાડ્યું. એનો મતલબ કે આ પ્રશ્ન બહુ જ અઘરો છે, પણ જો તમે ઈચ્છો તો એને સહેલો બનાવી શકો. પહેલી નજરે આ પ્રશ્નને તમે જોઈને એમ થશે કે સાલું આ પ્રશ્ન તો લખો જ કઈ રીતે, આને તો જવાબ કઈ રીતે લાવો. તો પહેલો હું પ્રશ્ન લખીશ અને પ્રશ્ન લખીને એનો જવાબ કેવી રીતે લખવો એકદમ સહેલો, આખા કેમિસ્ટ્રીનો સૌથી સહેલો પ્રશ્ન હું આને બનાવી દઈશ. તો પ્રશ્ન નંબર 36નું વિધાન છે, વાયુનું પ્રવાહીકરણ સમજાવતો થોમસ એન્ડ્રુઝ નો પ્રયોગ વર્ણવો. બહુ વિચિત્ર પ્રશ્ન છે, જોઈને તો કોઈને યાદ જ ના રહે, પણ જો એક વખત તમે સમજી ગયા સરખી રીતે તો તમારે પછી ફરી જોવો નહીં પડે, એવો સરસ પ્રશ્ન છે. તો એમાં આ પ્રશ્નમાં તમારે કશું જ કરવાનું નથી, ફક્ત અને ફક્ત આલેખ યાદ રાખવાનો છે. તો હું સૌથી પહેલો આલેખ દોરીશ. બોલો શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ છે? તો P વિરુદ્ધ Vનો આલેખ છે. એટલે કે કયા નિયમનો આલેખ છે? બોલો હેડો. P વિરુદ્ધ V એટલે કયો નિયમ થયો? તો બોયલનો નિયમ થયો. બરોબર. P વિરુદ્ધ 1/V હોય તો બોયલનો નિયમ, અને P વિરુદ્ધ Vનો હોય તો બોલો, તો એ પણ બોયલનો જ નિયમ થાય. બરોબર, એ પણ બોયલનો જ નિયમ થાય. બોલો, આપણે અહીંયા આલેખ દોરવા જઈ રહ્યા છીએ P વિરુદ્ધ Vનું. અહીંયા P છે, અહીંયા V છે. તો આ આલેખ કેવી રીતે દોરવો? ધ્યાન અહીંયા. આ આલેખ દોરવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં એક સરસ ગબ્બર, અત્યારે જો નવરાત્રિ નજીક આવે છે, હવે એક ખાસિયત તમને કહું
કે જ્યારે જ્યારે આ પાઠ ચાલવાનો હોય ને ત્યારે નવરાત્રિ નજીક જ હોય, કાં તો નવરાત્રિ ચાલુ હોય કાં તો આગળ પાછળ હોય. અને એ વખતે મને સરસ નાના છોકરાઓ જોજો આપણા સોસાયટીઓમાં પેલા ગબ્બર બનાવતા હોય, તો એ ગબ્બર દોરવાનો છે તો અહીંથી એક સરસ ગબ્બર આમ કરીને આમ દોરી દેવાનું, પતી ગયું. સરસ ગબ્બર દોરવાનો. પછી એ ગબ્બરને 2 પગથિયા દોરવાના, એવી રીતે દોરવાના કે લગભગ આપણને તો આપણે એક પગથિયું અહીંયા દોરીશું, એક પગથિયું અહીંયા દોરીએ છીએ. બોલો, સૌથી પહેલું ગબ્બર, પછી 2 પગથિયા, પછી એ પગથિયામાંથી હવે ધ્યાન રાખજો અહીંથી એક લપસણી, આ 2 લપસણીઓ, અહીંથી હવાઈ ઝૂલો એક અહીંયા અડે અને એક અહીંયા સ્પર્શે. હવાઈ ઝૂલો એટલે કે ટૂંકમાં ખબર પડી. ચલો, એના પછી એક હવાઈ ઝૂલો અહીંથી શરૂ થાય. આ ટોચ, હવે જોજો અહીંયા દોરવામાં સહેજ ધ્યાન રાખજો, આ ટોચને સ્પર્શીને આમ નીકળી જાય, ખાલી ટોચને જ સ્પર્શવો જોઈએ એમ, એટલે બસ આમ સ્પર્શીને નીકળી જાય. અને પછી 2 હવાઈ ઝૂલા હવામાં જેમ ફાવે એમ દોરી દેવાના. 2 હવાઈ ઝૂલા હવામાં જેમ ફાવે એમ દોરી દેવાના. ઓકે, બોલો ફરીથી. ચલો, તો આલેખ દોરી કાઢ્યો. હવે એ આલેખને પદ નામ આપવાના. તો ધ્યાન રાખજો, પહેલું આ આલેખનું ટેમ્પરેચર 13.1°C, પહેલાં ટેમ્પરેચર યાદ રાખીએ. પછી બીજાનું 21.5°C, ત્રીજાનું 30.98, અહીંયાથી આમ દોરીને આમ એરો કરીને આપવાનું 30.98°C, બરાબર. પછી ચોથા આલેખનું 31.1, જોજો આનું 31.1°C અને આનું 50°C, કમ્પ્લીટ 31 અને 50°C. હવે બિંદુઓને નામ આપતા પહેલાં તમારે શું કરવાનું છે? અહીંથી આ જે બિંદુ છે છેલ્લું, ત્યાંથી એક સીધી સમાંતર રેખા દોરવાની. એવી રીતે જોજો, આ સ્પર્શ બિંદુથી એક સીધી સમાંતર રેખા નીચે અને આમ, પછી આ સ્પર્શ બિંદુથી નીચે અને આમ, આ સ્પર્શ બિંદુથી નીચે અને આમ. બોલો, ખબર પડી? અને છેલ્લી આ સ્પર્શ બિંદુથી, જેમ અહીંથી આમ દોરી હતી એમ અહીંયા છેલ્લે આ સ્પર્શ બિંદુથી આ ઊભી દોરવાની છે. બોલો, ખબર પડી કે નહીં? હવે જ્યાં જ્યાં છેદ બિંદુ છે, બોલો, એક આ છેદ બિંદુ, પછી આ છેદ બિંદુ, આ છેદ બિંદુને આ રહ્યું, બરાબર. એવી રીતે એક આ, પછી આ અને આ રહ્યું, પછી અહીંયા એક જ, બરાબર. આપણે બીજે ક્યાંય છેદ બિંદુ આવતું નથી, આ બિંદુ લેવાની જરૂર નથી, આપણે આ 2 સુધી જ, બરાબર. બોલો, તો પહેલાં ને X, Y, Z અને W, X, Y, Z અને W. તમે અહીંયા ના દર્શાવતા, એ હવે જોજો એક્ઝેક્ટ આકૃતિ દોરવી આપણી અઘરી છે, ઉપર દર્શાવવાનું છે, બરાબર. પછી બીજામાં ABCD, તો અહીંથી ABC અને આ D, પછી આ E, પછી જોજો E પછી H અહીંયા ઉપર જતું રહેવાનું, E પછી H અહીંયા, F અહીંયા અને G, તો E પછી F, G, સોરી મારી ભૂલ થઈ, દોરવાની ભૂલ થઈ. E પછી F નીચે છે, E પછી F, પછી G અને અહીંયા H, આમ ઊંધું જવાનું છે. એ જો કે એની બહુ જરૂર નથી, કદાચ તમે ખોટા દર્શાવ્યા હશે ને તો બહુ વાંધો નહીં આવે, બરાબર. તો પહેલો આલેખ દોરતા શીખીએ. ફરીથી એક વખત આલેખ દોરીએ. ધ્યાન રાખજો, આલેખ જ જે છે ભલે આપણે એક કાલ ફરીથી ભણીશું, એટલે મતલબ પહેલાં આલેખ દોરતા શીખી લઈએ. તમે 3-4 વખત આલેખ દોરશો તો આ થિયરી આવડશે. એટલે પહેલો આલેખ દોરતા શીખી જજો, બરાબર. હું ફરીથી દોરું છું, બોલો શું કરવાનું. પછી થિયરી એકદમ સહેલી છે. તો આપણે પહેલું તો શેના વિરુદ્ધ શેનો આલેખ દોરીશું, બોલો. તો P વિરુદ્ધ Vનો. સૌથી પહેલું શું કર્યું, બોલો, એક ગબ્બર દોર્યો. ભાઈ, ગબ્બર દરેક વખતે સરખો આવે એવું જરૂરી નથી. પછી એને 2 પગથિયા બનાવ્યા, એક પગથિયું, બીજું પગથિયું. ચલો, ત્યાંથી અહીંયા લપસણીઓ આપી દીધી, અહીંથી હવાઈ ઝૂલા બનાવી દીધા, બરાબર. પછી એક હવાઈ ઝૂલો અહીંથી આમ લીધો, અહીંયા સ્પર્શ્યો અને નીકળી ગયો.
અને 2 હવાઈ ઝૂલા હવામાં બનાવી દીધા. બરોબર, આટલું પતી ગયું. હવે તાપમાન લખીએ. બોલો 13.1°C. પછી બીજું તાપમાન હતું 21.5°C. બોલો અહીંયા લખવું હોય તો અહીંયા લખાય 30.98°C. પછી અહીંયા લખવાનું 31.1°C, ના લખવાનું 50°C. બોલો કમ્પ્લીટ વેલ્યુઓ ટેમ્પરેચરની થઈ ગઈ. હવે અહીંથી આ બિંદુએથી આટલે સુધી તૂટક રેખા, પછી આ બિંદુએથી અહીંયા, આ બિંદુએથી અહીંયા, આ બિંદુએથી અહીંયા, અને આ બિંદુએથી અહીંયા. પછી જોજો આ જે બિંદુ હતું ત્યાંથી આડી પી ઉપર, એવી રીતે આ અને આ કમ્પ્લીટ. જોજો અમુક વસ્તુ મેં બાકી રાખી હતી. હવે તો પહેલું અહીંથી શરૂ કરીએ, XYZ W. જો અહીંયા હવે આ વખતે વ્યવસ્થિત આવી ગયો W. પછી ABC અને D, પછી અહીંયા E, અહીંયા F, અહીંયા G અને અહીંયા H. પતી ગયું. બરોબર. હવે ધ્યાન રાખજો, આની ઉપર કંઈક પાછું લખવાનું છે. તો સૌથી આ જે ટેમ્પરેચર છે ને એને TC કહેવાય. આ જે ટેમ્પરેચર છે TC. તો બોલો એ ટેમ્પરેચરે જે દબાણ લગાડ્યું એ PC, અરે VC, સોરી, અહીંયા કદ છે ને, તો આ VC. બરોબર. એ વખતે જે દબાણ છે એ PC. તો PC, TC, VC. બોલો આટલું કમ્પ્લીટ. હવે અહીંથી નીચે તરફ જઈએ તો આ P1, આ P2, અહીંયા P3 લઈ લેવાનું, આમ દોરી દેવાનું. P1, P2, P3 દોરી દેવાનું. અને અહીંયા V2, V3, V2, V3. બરોબર કમ્પ્લીટ. V2 અને V3 એટલે આ રહ્યો નથી અહીંયા લીધો, આ V3 અહીંયા લઈ લેવાનું છે. ઓકે, ચલો. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ખાલી આટલું જ આ આલેખ તમે એક વખત બે વખત તૈયાર કરો, પછી જ હું તમને થિયરી સમજાવી શકીશ. અને લેક્ચર જો અત્યારે થિયરી સમજાવવા જાઉં છું તો લેક્ચર લાંબુ થઈ જાય છે, એટલે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ થિયરી સમજીશું. પણ એ પહેલાં હું તમને કહીશ કે આ આલેખ 3 થી 5 વાર ઓછામાં ઓછો, એમાં પહેલી 2 વાર જોઈને બાકીના 3 વાર મોઢે દોરજો, તો તમારે થિયરી ક્યારેય ગોખવી નહીં પડે. ઓકે, ચલો તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ.